जय श्रीहरि। प्रथमेई भागवत कथार अनुरागी समस्त श्रोताबृंदके जानाई आमार सश्रद्ध प्रणाम। अतपर भगवत लीला कथाय पूर्ण श्रवणमात्र परमंगल साधनकारी ज्ञान भक्ति और वैराग्य प्रदानकारी मुखेर द्वार स्वरूप श्रीमद् भागवतेर वंदना करे शुरू करछि श्रीमद् भागवतेर तृतीय स्कंदेर अष्टम अध्याय ब्रह्मार उत्पत्ति। तार आगे अमृत कादम्बिनी चैनलटी सबस्क्राइब करे ना थाकले एखोनी सबस्क्राइब करुन और नित्य भागवत कथा श्रवण करुन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जयमतदीरये। संसार विजयी ग्रंथ श्रीमद् भागवत उच्चारण करार पूर्वे परमेश्वर भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ मानव नर नारायण ऋषि नामक भगवत अवतार विद्यादेवी सरस्वती एवं व्यासदेव के आमी आमार सश्रद्ध प्रणति निवेदन करी। हरि ओम तत्सत्। मैत्री ऋषि बोलेन, हे विदुर, आपनी तो भक्तদের মধ্যে प्रधान स्वयं लोकपाल যমরাজ। पूर्ववंशे आपनार जन्मग्रहणेर फले सेई वंश साधुगणेर सेवार योग्य हयेছে। पूर्ववंश धन्य जेहेतु भगवानेर लीला प्रसंगके आपनी पदे पदे नवायमान करे विस्तार करछेन। तुच्छ सुखेर जन्य जारा प्रबल संसार दुःख भोग करछे सेई मानुषेर दुःख दूर करार जन्य साक्षात् भगवान शंकरसन जा सनत कुमार प्रमुख ऋषिदेर उपदेश करेछिलेन सेई श्रीमद् भागवत नामक महापुराण आमी आरम्भ करछि। कोनो एक समये अखंड ज्ञान सम्पन्न आदिदेव भगवान शंकरसन पाताललोके अवस्थान करछिलेन। सनत कुमार आदि ऋषिगण परम पुरुषोत्तम ब्रह्मेर तत्व जानार जन्य ताके प्रश्न करेछिलेन। सेई समय शेषनाग निज आश्रयस्वरूप वेद जाके वासुदेव नामे बोले थाकेन सेई परमात्मार मानसिक पूजा करछिलेन। सेई अवस्थाय तार कमल सदृश नयनजुगल अंतर्मुखी छिलो। जिज्ञासित हुए परे सनत कुमार आदि ऋषिगणेर मंगलेर जन्य तिनि नयन कमल ईषत् उन्मीलन करलेन। सनत कुमार आदि ऋषिगण स्वर्गलोक थेके पाताले अवतरणेर समय सुतरंगिनीर जले तादेर जटाসমূह आर्द्र करेछिलेन। पाताले नागराज कन्यागण निजेदेर अभिलाषित बरप्राप्तिर मानसे प्रेम भक्ति सहकारे नानाविध उपहार द्रव्येर द्वारा भगवानेर चरणाधार कमल के नित्य पूजा करतें। ऋषिगण तादेर आर्द्र जटाসমূह दिए सेई चरणाधार पद्म स्पर्श करे प्रणाम जानालेन। मुनिगण शंकरसन देवेर लीलाभिभूतिर मर्मज्ञ छिलेन। तारा बार बार प्रेमगदगद वचने सेई सब लीला कीर्तन करलेन। शेष नागेर सहस्र मस्तके जे उत्तमोत्तम रत्नखचित सहस्र किरीट शोभित छिलो सेई मणिमाणिक्येर प्रभाय तार फणाসমূह ज्योतिर्मय हये उठेছিল। भगवान शंकरसन निवृत्तिपरायण सनत कुमारदेर এই भगवत रहस्य उपदेश करेছিলেন। এই रकम प्रसिद्धिर आछे। तारपरे धृतव्रत सांख्यायन मुनिर जिज्ञासार उत्तरे सनत कुमार ताके এই पुराण उपदेश करेছিলেন। परमहंस श्रेष्ठ महामुनि भगवानेर विभूतिসমূह बर्णना करते अभिलाषी हये तार अनुगत्य शिष्य आमादेर गुरु पराशर मुनिके एवं सुरगुरु बृहस्पति के এই शास्त्र उपदेश करेছিলেন। परवर्तीकाले परम दयालु पराशर मुनि पुलस्त मुनिर वचनानुसारे এই आदिपुराण आमाके उपदेश करेছেন। हे वत्स, तुमी श्रद्धालु एवं सर्वदा आमार प्रति अनुगत देखे आमी एखन तोमार काछे सेई पुराण वर्णना करछि। सृष्टिर पूर्वे এই सम्पूर्ण विश्व प्रलय सलिले निमग्न छिलो। सेई समय एकमात्र भगवान श्री नारायण देव अनंत शय्याय शायित छिलेन। तिनि तार निज चैतन्य शक्ति अक्षुण्ण रेखे जोगनिद्रा के आश्रय करे नयन मुदित करे शुएछिलेन। सृष्टिकर्मेर थेके अवकाश निये तिनि स्वरूपानंदे मग्न थेके निष्क्रिय अवस्थाय अवस्थान करछिलेन। अग्नि जेमन निजेर दहिका शक्तिके सुप्त रेखे काठेर मध्य निरुद्ध थाके सेई रकम भगवानও समस्त प्राणीर सूक्ष्म शरीर के निजेर मध्य निहित रेखे स्वीय अधिष्ठान प्रलय बारिधिर मध्य शायित छिलेन। সেই নিহিত সূক্ষ্ম শরীরগুলিকে
সৃষ্টি আরম্ভের সময়ে পুনঃপ্রকাশের জন্য শুধুমাত্র কাল শক্তিটিকে বাইরে প্রকট রেখেছিলেন। এইভাবে নিজ স্বরূপভূত চিৎ শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যোগনিদ্রায় 100 চতুর্যুগ পর্যন্ত একার্ণবে শায়িত থাকার পরে যখন তার কালশক্তি তাকে জীবের কর্মপ্রবৃত্তির জন্য উদ্ভূত করল, তখন তিনি নিজ শরীরের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে নিহিত সমস্ত জীবের লিঙ্গ শরীর সহ অনন্ত লোক দেখতে পেলেন। ভগবানের দৃষ্টি যখন নিজ শরীরের মধ্যে স্থিত লিঙ্গ শরীরাদি সূক্ষ্মতত্ত্বের উপর পড়ল, তখন সেই লিঙ্গ শরীরাদি সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ কাল ও প্রেরিত রজগুণের দ্বারা ক্ষুবিত হয়ে সৃষ্টি রচনার জন্য কর্মপ্রবৃত্তিতে উন্মুখ হয়ে ভগবানের নাভিদেশ থেকে প্রকাশ পেল। ভগবানের নাভিপদে উদ্ভূত ক্রিয়াশক্তির প্রতিবোধনকারী তথা জীবেরও অদৃষ্ট ফল বিধাতা কালের বশে সেই সব সূক্ষ্মতত্ত্ব পদ্মকোষের আকারে সহসা ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হল এবং সূর্যের মতো নিজের দীপ্তিতে সেই বিস্তীর্ণ জলরাশিকে উদ্ভাসিত করে তুলল। সমস্ত গুণের প্রকাশক সেই সর্বলোকময় পদ্মের মধ্যে তার স্রষ্টা ভগবান বিষ্ণু অন্তর্যামী রূপে প্রবিষ্ট হলেন। সেখান থেকে বেদময় ব্রহ্মা উদ্ভূত হল। সমগ্র বেদবিদ্যা তার সত্যসিদ্ধ। সাক্ষাৎ বেদমূর্তি এই ব্রহ্মাকে পণ্ডিতগণ স্বয়ম্ভু বলে নির্দেশ করেছেন। সেই পদ্মকর্ণিকায় অর্থাৎ পদ্মের কুসমধ্যে অবস্থান করে ব্রহ্মা যখন কোনো কিছু দেখতে পেলেন না, তখন তিনি নিজের জায়গায় বসে বসে দৃষ্টি প্রসারিত করে আকাশে ঘাড় ঘুরিয়ে চারিদিকে দেখবার চেষ্টা করলেন। এর ফলে তার ঘাড়ের উপর চারদিকে 4টি মুখ লাভ করলেন। তিনি চতুর্মুখ রূপে প্রকাশিত হলেন। প্রলয়কালীন প্রবল বায়ুর দ্বারা বিগূর্ণিত তরঙ্গ পরিব্যাপ্ত জলরাশি থেকে ঊর্ধ্বে উত্থিত পদ্মের উপর অবস্থিত থেকে আদিদেব ব্রহ্মা নিজের বা সেই লোকতত্ত্বস্বরূপ পদ্মের সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারলেন না। অর্থাৎ ভগবত অনুগ্রহ ব্যতীত তিনি কিছুই জানতে পারলেন না। তিনি ভাবতে লাগলেন, এই পদ্মকর্ণিকার উপরে বসে আছি আমি কে? এই অদ্বিতীয় পদ্মটি বা জলের মধ্যে কোথা থেকে এলো? এই জলের নিচে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যেখানে এর মূল অধিষ্ঠান রয়েছে। এই রকম চিন্তা করে ব্রহ্মা সেই পদ্মনালের সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথে জলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কিন্তু পদ্মনালের আধার অন্বেষণে বহু নিম্নে গিয়েও তিনি তা খুঁজে পেলেন না। হে বিদুর, সেই অসীম অন্ধকারের মধ্যে নিজের উৎপত্তির মূল খুঁজতে খুঁজতে ব্রহ্মার বহুকাল অতীত হয়ে গেল। এই কালই ভগবানের মহাস্ত্র চক্র, যা জীবকে ভয়ভীত করে আয়ুক্ষয় করে থাকে। অবশেষে বিফল মনোরথ হয়ে তিনি সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং নিজের অধিষ্ঠান পদ্মকর্ণিকার উপর বসে ধীরে ধীরে নিজের প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করে চিত্ত নিরোধ করে সমাধিযোগ অবলম্বন করে স্থির হয়ে বসলেন। এইভাবে পুরুষের আয়ু পরিমিতকাল অর্থাৎ দিব্য শতবর্ষকাল সম্মুখরূপে যোগসাধনা করে ব্রহ্মা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করলেন। আগে অত খোঁজাখুঁজি করেও যা দেখতে পাননি, সেই মূল তত্ত্বটি তিনি নিজ হৃদয় মধ্যে সুপ্রকাশিত দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে সেই প্রলয় জলধির মধ্যে মৃণালের মতো গৌরবর্ণ ও বিস্তীর্ণ শেষনাগের শরীররূপ সজ্জায় পুরুষোত্তম ভগবান একাই শয়ান রয়েছেন। শেষ নাগের 10,000 ফণা ছাতার মতো বিস্তৃত রয়েছে। তার সেই ফণাযুক্ত রত্নসমূহের কিরীট স্থিত রত্নপ্রভায় একার্ণবের অন্ধকার বিনষ্ট হয়ে গেছে। তিনি তার শ্যামবর্ণ শরীরের দ্যুতিতে মরকত মণিময় পর্বতের শোভাকেও হার মানিয়েছেন। তার নিতম্ব দেশের পীতবসনের শোভা সেই পর্বতের বস্ত্রের মতো শোভামান সন্ধ্যাকালীন পিঙ্গলবর্ণ মেঘের শোভাকেও হার মানাচ্ছে। মস্তকে শোভিত সুবর্ণ মুকুট সুবর্ণময় পর্বত শিখরকেও ম্লান করে দিচ্ছে। পর্বত স্থিত রত্নরাজি জলধারা ঔষধি ও পুষ্পসমূহের শোভাকে পরাস্ত করছে তার গলায় দোদুল্যমান বনমালা, এবং পর্বতের বংশদণ্ডকে তার বাহুর শোভা আর পার্বত্য বৃক্ষাবলীর শোভাকে তার চরণদ্বয়ের শোভা হার মানিয়ে দিচ্ছে। তার সেই শ্রীবিগ্রহ দৈর্ঘ্য বিস্তারে অপরিসীম এবং তার মধ্যে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই 3 ভুবন একত্রিত। তার সেই দেহটি প্রকৃতপক্ষে
সকল দিব্য বসন ও ভূষণের শোভাবিধানকারী হলেও তিনি পীতাম্বর ও কিরীট কুণ্ডলাদি অলঙ্কার ধারণ করেছেন। যে সকল ব্যক্তি স্ব অভিলাষিত ফলপ্রাপ্তির জন্য বিশুদ্ধ বেদোক্ত মার্গে তার অর্চনা করে, তাদের প্রতি কৃপা করে সেই পুরুষ তার সর্ববাঞ্ছা পূরণকারী নখ চন্দ্রপ্রভায় সমুদ্ভাসিত আঙুলিরূপ পত্রযুক্ত স্বীয় চরণকমল কিঞ্চিত উত্তোলনপূর্বক তাদের দৃষ্টিপথে স্থাপন করছিলেন। সুন্দর নাসিকা, অনুগ্রহবর্ষী ভ্রুযুগল, অত্যুজ্জ্বল কুণ্ডলদয়ে অলঙ্কৃত কর্ণযুগল, বিম্বফলের মতো রক্তাভ অধর প্রভায় এবং লোকার্তিহারী মৃদু হাস্যোচ্ছটা মণ্ডিত মুখমণ্ডলের দ্বারা তিনি তার উপাসকদের যেন সম্মান বা প্রত্যভিবাদন করছিলেন। হে বৎসবিদুর, তার নিতম্ব দেশ কদম্ব কুসুমের কেশরতুল্য পীতবসন ও সুবর্ণময়ী মেখলায় সুশোভিত এবং শ্রীবৎস চিহ্নিত বক্ষস্থল অমূল্য হার প্রবৃত্তির দ্বারা সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ছিল। তিনি এক অব্যক্ত মূল চন্দন বৃক্ষের সঙ্গে তুলনীয় ছিলেন। মহামূল্য কেউরাদি ভূষণে এবং উত্তমোত্তম মণিরত্নে ভূষিত তার ভুজসমূহই সেই বৃক্ষের সহস্র শাখাস্বরূপ। আর চন্দন বৃক্ষকে যেমন বড় বড় সর্পগণ পরিবেষ্টন করে রাখে, তেমনি এই পুরুষের স্কন্দটিও অনন্ত নাগের সহস্র ফণায় বেষ্টিত। সেই নাগরাজ অনন্তের বন্ধু শ্রী নারায়ণকে মনে হচ্ছিল যেন জলবেষ্টিত কোনো মহাপর্বত। পর্বতের উপর যেমন অনেকানেক জীব বাস করে, সেই রকমই তিনিও সমগ্র চরাচরের আশ্রয়। শেষ নাগের ফণায় যে সহস্র মুকুট আছে, সেইগুলিও যেন সেই পর্বতের সুবর্ণমণ্ডিত শিখর, আর বক্ষস্থলের কৌস্তুভমণি যেন সেই পর্বতের দেহমধ্যে উদ্ভাসিত রত্নাদিময় স্থান। প্রভুর কণ্ঠদেশে বেদরূপ ভ্রমরীর গুঞ্জনে মুখরিত নিজ কীর্তিময়ী বনমালা বিলম্বিত। তিনি সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের দুর্গেয় এবং ত্রিভুবনে অপ্রতিহত গতি উজ্জ্বল দীপ্তিযুক্ত চতুর্দিকে পরিক্রমণকারী সুদর্শনাদি অস্ত্রের দ্বারা তিনি সজ্জিত। তখন লোক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ব্রহ্মা ভগবানের নাভি সরোবর থেকে উদ্ভূত সেই পদ্ম, জল, আকাশ, বায়ু ও তার নিজের দেহ কেবল এই 5টি পদার্থই দেখতে পেলেন। এছাড়া আর কিছুই তার দৃষ্টিতে পড়ল না। রজগুণযুক্ত ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করতে উন্মুখ ছিলেন। এদিকে তিনি ওই 5টি পদার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন প্রজা সৃষ্টির জন্য তিনি অচিন্ত্যগতি শ্রীহরিতে মনঃসংযোগ করে সেই পরমারাধ্য প্রভুর স্তুতি করতে লাগলেন। ওম তৎসৎ ইতি শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাসদেব প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের 3য় স্কন্দের 8ম অধ্যায় সমাপ্ত। পরবর্তীতে আমরা শ্রবণ করব শ্রীমদ্ ভাগবতের 3য় স্কন্দের 9ম অধ্যায় ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবানের স্তুতি। তাই সবাইকে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। জয় শ্রীহরি। জয় জয় গ্রন্থরাজ শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের জয়। জয় জয় শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দের জয়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরি বল।